नामाचार्य बाया बाबा द्वारा प्रणीत गोटे कथनी बा गोटे कथा आपण मानू समर्पण करी। कथाटी होउची मनीष जदि त्याग करे से त्यागर फल निश्चित भाव से प्राप्त हुए, किंतु फल पाइबा आशारे त्याग करिबा एटा अनुचित। मु गोटे अमुक काम कले लोके मते भारी लोक माने मते बहुत प्रशंसा करिवे, मते प्रशंसा पत्र देवे, मान पत्र देवे, ये अनेक लोक काम करती। सेगुड़ाक भगवान खुशी नुहति, गोटे मनीष खुशी हो पारे। आमे अतीत काली तो मु आपण मानकु कहिछि परिवेश संपर्क रे एई आश्रम एई अनंत कालाधीन आश्रम रे मध्य आदिवासी परिवेश मेला 3 दिन धरी होइतला। ता सहित परिवेश कार्य समग्र ओडिशा रे बुली बुली आमे करिथिलु। गछ लगाओ, जंगल सुरक्षा कर, ये आह्वान दवा सहित परवर्ती समय आमे गोटे गणतंत्र सुरक्षा कार्यक्रम करिथिलु। सेतिरे आर्य कुमार ज्ञानेन्द्र आसीथिले कांग्रेस तरफरु, बीजेडी तरफरु तो कई प्रतिनिधि आम पाखरे थिले, बीजेपी तरफरु ज्ञानरंजन बेउरा से आसीथिले, एई कम्युनिस्ट तरफरु आउ जने किए आसीथिले जगतसिंहपुर। यही बड़ी भाव में आमे समग्र ओडिशा बोलीथिलु। वीर सुरेंद्र साय, लक्ष्मण नायक, रघु दिवाकर ये बुली बुली करी आमे समस्त प्रतिमूर्ति रे फूलमाला दे गोटे गोटे सभा करिथिलु। ता मध्य सफल होइतला। से जो कष्ट करी त्याग करी शरीर को न देखी आमे जो कार्यक्रम सब करिथिलु, भोग को त्याग करी आमे कष्ट को स्वीकार करिथिलु, सेई कार्य पाई आमे गोटे प्रशंसा पत्र आमको किए दऊ, राज्य सरकार दियंतु कि भारत सरकार दियंतु, सेथिपई आमे कार्य करूनथुलु। कार्य करिवार गोटे आग्रह आम भितरे स्वतःस्फूर्त भाव में सृष्टि होइथिला। एबे मध्य से गणतंत्र कार्य करिवु। एबे गोटे कार्यक्रम मन भितर आसीछि, तार गोटे मूलधुआ पकईकि जीवा। जदि परवर्ती दायत माने ताकू ग्रहण करिवे न करिवे से तो अलग कथा। आमे तो कर्म करिया, फल आशा रखिबानी। जे विश्व ध्वंसास्त्र विमुक्त हेउ, एक सुंदर शांत विश्व हो, मनीष पणिया जाग्रत हो। तेणु लोभ रखिबा उचित नुहे। मु गोटे अमुक काम कले अमुक पाइबी। गोटे जगार दशहरा मेढ़ होउतला। दशहरा मेढ़ बा पूजा पाई जी बेसी पैसा दब से गोटे कर्ता हब। तेणु जड़े से गाँव गोटे जमीदार को कर्ता करागला, से समस्त अर्थ बहन कले। तेणु से कर्ता हेले, किंतु सी आउ पूजा मंडप को आसी ब्राह्मण हाथ संकल्प नेबे ये धैर्य तांकर नथिला। से घरे बसिक हाँ एमती कर सेमती कर एमती कहते। जो दिन माँ दुर्गा विसर्जन हेबे से दिन ब्राह्मण ठाकुर मान डाकिले, कहले आज आपन को जीवाई पड़ो, आपण टिके पुष्पांजलि देले तापर ठाकुर को आम ठाकुराणी की विसर्जन करवा। सी अत्यंत खुशी हो गले। एते खुशी हो गले जे माने जो बोतले मद पिउठले आ 2-3 बोतल खने पीदेले। ताको निशा जोर हो गला। तापर सी तो देवी मंडप को आसिले, ताको धरी धरिकी लोक आनिले।
ସେ ଆସି ଦେବୀଙ୍କି ଦେଖି ପକାଇଲେ ଯେ ଦୁର୍ଗା ଗୋଟେ ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସିଂହଟିଏ ଉପରେ ସିଂହ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ମହିଷାସୁର ଦମନ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ତ ନିଶାରେ ତ ଭୋଳ, ନାଲି ନାଲି ଆଖି ତାଙ୍କର। କହିଲେ ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ଏ ଗାଁର ଜମିଦାର, ମୋର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କେଉଁଠୁ ଆଇଲା? ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କେଉଁଠୁ ଆଇଲା? ଇଏ ପୁଣି ଆସିକିରି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଏଠି ମର୍ଡର କରୁଛି ବା ବଦ୍ଧ କରୁଛି। ଏହା କହିକିରି ସେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ତାର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଉଦ୍ୟତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ହେଲେ ଉଦ୍ୟତ ହେଇଗଲେ, ମଦଟା ପିଇଛନ୍ତି, ଟଳି ଟଳିକି ପଇଲେ, କଳସ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ବାବୁଙ୍କ କଥା ସେତେବେଳେ ରାଜ ଜମିଦାର ଶାସନ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତ୍ୟାଗ କରି ଭୋଗ କର, ଏଇଟା ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିଖେଇଛି। ତ୍ୟାଗର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ, ମଦ୍ୟ ମାଦକ ଖାଇ ଭୋଳ ହେବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହ। ବାୟା ଗୋଟେ ଗପ କହିଲେ, ଜଣେ ଲୁହା କୁରାଢ଼ୀଟିଏ ଧରି ନଈ କୂଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ କାଠ ହାଣୁଥିଲା। କାଠ ହାଣୁ ହାଣୁ ସେ ଲୁହା କୁରାଢ଼ୀଟି ନଈ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଗରିବ ଲୋକ ଦେଖିଲା କୁରାଢ଼ୀକି ଆଉ ପାଇବିନି, ମୁଁ କେମିତି ମୋ ପରିବାର ଚଳେଇବି? ସେ ନଈ କୂଳରେ ବସିକିରି କାନ୍ଦିଲା। କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୋର, ଯେଉଁ କୁରାଢ଼ୀକି ଧରି ମୁଁ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲି, ପରିବାର ପୋଷୁଥିଲି, ସେ ଆଜି ନଈରେ ଚାଲିଗଲା। ତାର ଚିତ୍କାର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି ଜଳ ଦେବତା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ନା ମୋ କୁରାଢ଼ୀଟା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ସୁନା କୁରାଢ଼ୀ ଆଗ ଦେଖେଇଲେ। କହିଲେ ଏଇ କୁରାଢ଼ୀଟି ତମର? ନା ନା ବାବୁ, ଏଇଟା ମୋର ନୁହଁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ରୂପାର କୁରାଢ଼ୀ ଦେଖେଇଲେ। କହିଲେ ଏ କୁରାଢ଼ୀ? ନା ନା ନା, ଏଇଟା ମୋର ନୁହଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲୁହା କୁରାଢ଼ୀ ଦେଖେଇଲେ। କହିଲେ ଇଏ କୁରାଢ଼ୀ? ନା ହଁ, ଏଇ ଗୋଟାକ ମୋ କୁରାଢ଼ୀ। ଏଇଟା ତମ କୁରାଢ଼ୀ? ସତ କହୁଛ? ନା ହଁ। ସିଏ ଲୁହା କୁରାଢ଼ୀଟିକୁ ସିଏ ଗରିବ ଲୋକର ହାତକୁ ଦେଇ କହିଲେ ଶୁଣ, ଇଏ ତିନୋଟି ଯାକ କୁରାଢ଼ୀକି ନେଇ ଘରକୁ ଯାଅ। ସୁନା କୁରାଢ଼ୀ, ରୂପା କୁରାଢ଼ୀ, ଲୁହା କୁରାଢ଼ୀ। ତମେ ତମର ଯାହା ତମ ଇଚ୍ଛା ହେବ ତମେ କରିବ। ଘରକୁ ଆସିଲା, ସୁନା କୁରାଢ଼ୀ ରୂପା କୁରାଢ଼ୀକି ବିକ୍ରୟ କରି ଆନନ୍ଦରେ ଘର ଦ୍ୱାର କରି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୁହା କୁରାଢ଼ୀରେ ସେ ଯେମିତି କାମ କରୁଥିଲା ସେମିତି କାମ କଲା। ତାର ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ସେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି କ'ଣ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲା କି, ଏମିତି କ'ଣ ଘର ଦ୍ୱାର କରି ଭଲରେ ରହିଲାଣି? ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କହିଲା ଭାଇ ତୁମେ ସବୁ କ'ଣ ପାଇଲ କି? ସେ ତ ନିଷ୍କପଟ ଲୋକ, ମାୟାବୀ ନୁହଁ, ସରଳ ଲୋକ। କହିଦେଲା, କହିଲା ମୁଁ କ'ଣ କେଉଁଠି ରୋଜଗାର କରିବି, ଲୁହା କୁରାଢ଼ୀରେ କାଠ ହାଣୁଥିଲି। ଏମିତି ଦିନେ ନଈ କୂଳରେ କାଠ ହାଣୁ ହାଣୁ କୁରାଢ଼ୀଟି ଘଷିଗଲା। ଜଳ ଦେବତା ମୋତେ ସୁନା କୁରାଢ଼ୀ, ରୂପା କୁରାଢ଼ୀ ଦେଖେଇଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ମନା କଲି, ଲୁହା କୁରାଢ଼ୀଟିକି ଆଣିଲି। ଲୁହା କୁରାଢ଼ୀ ଆଣିବା ପରେ ସେ ମୋତେ ପୁଣି ସୁନା କୁରାଢ଼ୀ, ରୂପା କୁରାଢ଼ୀ, ଲୁହା କୁରାଢ଼ୀ ସବୁ ଯାକ ଦେଇଦେଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଶୁଣିକିରି ଆସିକି ତା ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଲା ଯେ ଲୁହା କୁରାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଆଣେ, ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ନଈ କୂଳରେ ଗଛ ଆଣିବି। ଲୁହା କୁରାଢ଼ୀ ଧରି ନଈ କୂଳକୁ ଗଲା। ସେଠି କାଠ ହାଣୁ ହାଣୁ ଲୁହା କୁରାଢ଼ୀଟିକୁ ପାଣିରେ ଜାଣିକିରି ପକାଇଦେଲା। ଜାଣିକିରି ପକାଇ ଦେଇ ମିଛରେ କାନ୍ଦିଲା ଭଳିଆ ଅଭିନୟ କରି ନଈ କୂଳରେ କାନ୍ଦିଲା। ଆଉ ଜଳ ଦେବତା ପୁଣି ଉଠିଲେ, କହିଲେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବାବୁ? ନା ଏଇଆ ମୋର କଥା, ମୋ ଲୁହା କୁରାଢ଼ୀଟା ପାଣିରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ପାଣିରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଏ ସୁନା କୁରାଢ଼ୀଟିଏ ଦେଖେଇଲେ। କହିଲେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ତମ କୁରାଢ଼ୀ? ସେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲା, କହିଲା ହଁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ମୋ କୁରାଢ଼ୀ।
ଜଳ ଦେବତା କହିଲେ ଏଇ ତୁମ ପ୍ରକୃତ ସତ କହୁଛ ନା? ହଁ ମୋ ସୁନା କୁରାଟା। ଆଉ ଜଳ ଦେବତା କହିଲେ ନା, ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ। ସତ କହିଲେ ଭାତ ମିଳେ, ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ। ଯେଉଁ ଲୋକଟି ସୁନା କୁରାଡ଼ି, ରୂପା କୁରାଡ଼ି, ଲୁହା କୁରାଡ଼ି ପାଇଥିଲା ସେ ସତ କହିଥିଲା। ଆମ ଉପନିଷଦ କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟଂ ବଦିଷ୍ୟାମି, ସତ୍ୟ କୁହ। ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ମୋତେ ହେଲେ ମରିବି। ସତ କହିବାକୁ କି ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମୋତେ ଏତିକି ଶିଖାଅ ସାଇଁ, ମୋର ଧନ ଜନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ମୋତେ ଏତିକି ଶିଖାଅ ସାଇଁ, ମୋର ଧନ ଜନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ସତ କହିବାକୁ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ତାଙ୍କର କରନ୍ତି। ଏମିତିଆ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବେନି। ତେଣୁ ସିଏ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଟିକେ ବୁଲେଇ ବାଲେଇ ଆଣିଲେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ମାନେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବେ। ତେଣୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କଲେ, କହିଲେ ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ଏଣିକି ଯିଏ କାଶିବ ସ୍କୁଲରେ କ୍ଲାସରେ ସିଏ ଆଗେ କହିବ ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅ। କହିବଟି ନା? ହଁ ଆମେ କହିବୁ। ଯଦି କିଏ ପାଟି କଲା ତମେ କହିବ ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅ। କାଶିଲେ ଛିଙ୍କିଲେ ଯାହା କଲେ ବି ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବ ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ପିଲା ତ ସେ ସବୁ ତାକୁ ଶିଖିଲେ। ତାପରେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷ କଲା, କହିଲା ସାର୍ ଆମକୁ ଶୋଷ କଲାଣି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ କୂଅ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠିକି ଚାଲ। ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଦଉଡ଼ାରେ, ସେ ବାଲ୍ଟିରୁ ପାଣି କାଢ଼, ସମସ୍ତେ ଟୋପା ଟୋପା ପିଇବା, ଯିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ଟି ବାନ୍ଧିବାକୁ ସେ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଦଉଡ଼ାଟା ଯେତେ ବଡ଼ ଅଛି ସେ ବାଲ୍ଟିଟା ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା ଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ସେ ଭାବିଲେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ଦଉଡ଼ା ବାନ୍ଧି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୂଅ ଭିତରେ ପଶିବି, କୂଅ ଭିତରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବି, ପିଲାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେବି, ପିଲାମାନେ ଯାଇ ଗାର୍ଡ଼ିଆନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକିରି କହିବେ ସାର୍ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲେ, ସେ ତ ଆହୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ମୋତେ। ଆଉ ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ଦଉଡ଼ା ବାନ୍ଧ। ସେ ବାନ୍ଧିଲେ। ଏ କୂଅ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ହେଇଛି ସେ ପାହାଚ ବାଟ ଦେଇ ସେ ଗଲେ। ଦଉଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ବାଲ୍ଟି ଟିକେ ଧରିକିରି ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ଟିଟାକୁ ଉଠେଇକିରି ପାଣି ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ଜଣକୁ ଟିକେ କାଶ ହେଲା। ସିଏ ଏଠି ଖୁଁ ଖୁଁ ହେଇ କାଶିଲା। ସାର୍ ତ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଦଉଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହିଲେ ହେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ। ସାର୍ ଯାଇ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ ହେଇ। ହଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଇଏ ତେବେ ମୋତେ ଖଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ କଲ, ପକେଇଦେଲ। ନା ସାର୍ ଆମେ କାହିଁ ପକେଇବୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଶିଖେଇଦେଲେ ଆମେ କହିଲୁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ
प्रतिष्ठा पाइबा पाई पूजा बाया गोटे भल कथा कहिसंती से कथाटा मो जीवन उपर प्रभाव पड़ी। लाभ पूजा प्रतिष्ठा पाई काम करना। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र गोटे भल कथा कहिसंती अर्थ जस मान या पाइबा तुम ठाकुर को प्रार्थना करना। ठाकुर निगमानंद गोटे सुंदर कथा कहिसंती परनिंदा परचर्चा राख बहु दूरे। आउ गीता तो कहिसंती कर्म करि चल फल तमा आशा करना। आम चैनल लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन रे प्रेस करंतु, शेयर करंतु।